یہ سب کیا اصرار ہے؟ تنویر اور جولیا کہاں ہیں؟ اور یہ زخمی اور لاشیں؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر واپس اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ زخمی موجود تھا۔ اب اس زخمی سے اصل صورتحال کا علم ہو سکتا تھا۔ زخمی اس طرح نیم بے ہوشی کے عالم میں کرا رہا تھا۔ عمران نے ملحقہ باتھ روم سے پانی کا جگ بھرا اور پھر زخمی کے جبڑے بینچ کر اس کا منہ کھولا اور پانی اس کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ جب کافی پانی اس کے حلق میں اتر گیا تو عمران نے جگ میں موجود باقی پانی اس کے سر اور جسم پر انڈیل دیا اور زخمی کی حالت تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو گئی اور پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے، آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم علی عمران ہو؟ تم علی عمران ہو؟ اس زخمی نے کراہتے ہوئے کہا تو عمران اس زخمی کے منہ سے اپنا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام ٹائف ہے۔ تمہاری ساتھی تنویر نے مجھ پر انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ تشدد کیا ہے۔ کاش میں پوچھ گچھ کے چکر میں پڑنے کی بجائے تمہیں گولیوں سے اڑا دیتا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے مار ڈالو مگر مجھے اب مزید اذیت نہ دو۔ زخمی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ لاشعوری انداز میں بول رہا ہو، اور عمران واقعی ٹائف کے منہ سے یہ سن کر حیران رہ گیا کہ تنویر نے اس پر تشدد کیا ہے۔ مگر پھر تنویر اور جولیا کہاں چلے گئے؟ پوری تفصیل بتاؤ ٹائف۔ میں ابھی تمہاری بینڈیج بھی کر دیتا ہوں اور تمہیں طاقت کے انجیکشنز بھی لگا دیتا ہوں، لیکن مجھے پوری تفصیل بتا دو کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے، اور میرے ساتھیوں نے تم سے کیا پوچھ گچھ کی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام ٹائف ہے، میرا تعلق ایکریمیا کی ایک خفیہ ایجنسی سے رہا ہے، پھر میں نے اسے چھوڑ کر اپنا ایک پرائیویٹ گروپ بنا لیا اور یہاں ناراک میں پیشہ وارانہ انداز میں کام کرنے لگا۔ بلیک گولڈ کا چیف گیلارڈ میرا ذاتی دوست ہے، اس نے مجھے کال کیا اور بتایا کہ راستوں کے پیچھے بلگار نوی اور پاکشائی گروپ کام کر رہے ہیں۔ بلگار نوی گروپ کا لیڈر میجر پرمود ہے، جبکہ پاکشائی گروپ کا لیڈر علی عمران ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے خطرہ ہے کہ راستوں کے کلوز ہونے پر کہیں یہ دونوں گروپ اس کے خلاف کام نہ کرنا شروع کر دیں، اس لیے میں ان دونوں گروپوں کے خلاف کام کروں۔ اس نے مجھے مادام لیزا ہاؤس کا کلیو دیا کہ ایک بار وہاں حملہ ہو چکا ہے، مگر مادام لیزا وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گئی ہے، لیکن اب وہ واپس آ گئی ہے، اس لیے لازماً وہاں دوسرا حملہ ہوگا اور یہ حملہ دونوں میں سے کوئی ایک گروپ کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے آدمی سے کہہ کر لیزا ہاؤس کی نگرانی شروع کرا دی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ وہاں 2 مرد اور 1 عورت موجود ہے اور لیزا سے مائیکل کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ 3 افراد کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ یہ پاکشائی گروپ ہوگا جس کا لیڈر علی عمران ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو انہیں بے ہوش کر کے یہاں لے آنے کا حکم دے دیا، چنانچہ تمہاری کار پر ایس فائر کیا گیا اور پھر تمہیں یہاں لے آیا گیا۔ تمہارے میک اپ صاف کیے گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دونوں مردوں میں سے کون علی عمران ہے، اس لیے میں نے تمہارے ساتھی کو ہوش دلایا تو اس نے کہا کہ وہ علی عمران ہے، اور پھر انتہائی حیرت انگیز طور پر اس نے کرسی کے راڈ سے آزادی حاصل کی اور ہم پر حملہ کر دیا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کی جگہ کرسی پر جکڑا ہوا تھا، جبکہ میرا ساتھی ہلاک ہو چکا تھا۔ پھر تمہارے ساتھی نے بتایا کہ اس کا نام تنویر ہے۔ اس نے مجھے کوڑے مارے اور مجھ سے پوچھ گچھ کی۔ میں نے اسے گیلارڈ کے متعلق بتایا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں کرسی پر رسیوں سے جکڑا ہوا بیٹھا تھا، اور اب تنویر کے ساتھ وہ عورت بھی تھی جو تمہارے ساتھ موجود تھی۔ تنویر نے مجھ پر ایک بار پھر بے دردی سے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ وہ مجھ سے گیلارڈ کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے جب اسے فون کرنا چاہا تو مجھے بتایا گیا کہ بلیک گولڈ کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے اور اب ماریو کی طرح گیلارڈ کا بھی پتہ نہیں چل سکتا، لیکن وہ مجھ پر تشدد کرتے رہے۔ آخرکار میں نے انہیں بتایا کہ گیلارڈ کا ایک ٹھکانہ اور بھی ہے، وہ گرافن کے نام سے فیاٹو کارپوریشن کا سربراہ ہے، اور فیاٹو کارپوریشن کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی پرائیویٹ سیکرٹری مارگریٹ ہے جو اس کی طویل عرصے تک فرینڈ رہی ہے۔ وہ ایک فلیٹ میں رہتی ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں چلا گیا ہو۔ وہ اکثر وہاں کئی روز رہتا ہے۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا اور اب ہوش آیا ہے تو تم سامنے کھڑے ہو۔ ٹائف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گیلارڈ کا حلیہ اور قد-و-قامت کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو ٹائف نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ عمران حلیہ اور قد-و-قامت کے متعلق مزید سوالات کرتا رہا اور ٹائف بتاتا رہا۔ تم ماریو سے بھی واقف ہو؟ راسو کے چیف ماریو سے؟ عمران نے پوچھا اور ٹائف نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اب یہ بتا دو کہ مائیکل کے اڈے کون کون سے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تو مادام لیزا کا دوست ہے، اس کے پاس رہتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم، ٹائف نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران مزید کوئی بات کرتا، اسے باہر سے کسی کار کے اندر آنے کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر آ کر وہ دوڑتا ہوا بیرونی طرف کو بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ برآمدے کے ایک ستون کی اوٹ میں ہو کر رک گیا۔ اس نے ایک کار کو پورش کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جولیا تھی، جبکہ تنویر پھاٹک بند کر رہا تھا۔
जूलिया ने कार पोर्च में रोकी और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। उसी लम्हे तनवीर फाटक बंद करके वापस आ गया। इमरान होश में ना आ गया हो तनवीर? जूलिया ने तनवीर के वापस आने पर कहा। खुद ब खुद कैसे होश में आ सकता है? तनवीर ने जवाब दिया और फिर कार का उकबी दरवाजा बंद करके उसने अंदर से एक बेहोश औरत को घसीट कर निकाला और उसे कांधे पर लाद कर बरामदे की तरफ बढ़ गया। जूलिया उसके साथ थी। वो इमरान के करीब से होकर आगे बढ़ गए। जब वो राहदारी का मोड़ मुड़े तो इमरान भी उनके पीछे मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या? ये इस पर पानी किसने डाला है? जूलिया की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी और इमरान मुस्कुरा दिया। वो दोनों उस कमरे में दाखिल हो चुके थे जबकि इमरान साइड की दीवार के साथ खड़ा था। अली इमरान ने अंदर से टाइप की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने दरवाजे पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया और तनवीर दोनों बिजली की सी तेज़ी से मुड़े। तुम्हें खुद ब खुद कैसे होश आ गया? तनवीर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने सोचा कि अब रकीब रोज़ सफ़ेद ने जब दूसरा महाज चुन लिया है तो मुझे अपने हाली महाज पर पहुंच जाना चाहिए। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। दूसरा महाज क्या मतलब? तनवीर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। उस खातून की यहाँ आमद का यही मतलब हो सकता है कि तुम्हारा महाज बदल गया है। ये मार्गरेट होगी, ग्राफन की प्राइवेट सेक्रेटरी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये मार्गरेट है। हमने सोचा कि तुम वहाँ लंबी बातों के चक्कर में वक्त ज़ाया करोगे, इसलिए हमने तुम्हें होश में लाए बगैर खुद ही केस मुकम्मल करने का फैसला किया। और तुम देखो कि हम मार्गरेट को अगवा कर लाए हैं। अब ये हमें बताएगी कि गेलार्ड कहाँ है और फिर हम गेलार्ड की गर्दन पकड़ लेंगे। मसला खत्म। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन तुम्हें टाइफ ने बताया नहीं कि रास्तों की तरह ब्लैक गोल्ड को भी क्लोज किया जा चुका है, इसलिए अब माजू की तरह गेलार्ड का भी पता ना चल सकेगा। वो न जाने किस रूप में और कहाँ होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये लड़की बताएगी, मैं उसकी बोटियाँ उड़ा दूंगा। मैं तो वहीं उसके फ्लैट में ही सब कुछ पूछ लेता, लेकिन वो आम सा फ्लैट था और गुंजान आबाद इलाका था, इसलिए जूलिया की मशवरे पर मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान स्टाइफ ने बताया है कि गिलार्ड का एक और रूप ग्राफन का भी है और ग्राफन की प्राइवेट सेक्रेटरी है, इसलिए हो सकता है वो ग्राफन के रूप में उसके फ्लैट में छिपा हुआ हो। इसलिए हम दोनों वहाँ चले गए थे, लेकिन वहाँ ये अकेली लड़की थी, गिलार्ड मौजूद नहीं था। फिर हमसे उसने तफसीली पूछगछ के लिए उसे यहाँ ले आए हैं। हमारा ख्याल था कि हम गिलार्ड को पकड़ने के बाद तुम्हें होश में ले आएंगे, लेकिन तुम न जाने किस तरह खुद ब खुद होश में आ गए। जूलिया ने जो अब तक खामोश खड़ी थी अपने इस इकदाम की वजाहत करते हुए कहा। जब रकीब की सरगर्मियां पुरस्रार हो जाएं तो मजबूरन होश में आना ही पड़ता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसलिए मैं तुम्हें होश में ना लाना चाहता था कि तुम काम करने की बजाय फजूल बकवास करनी शुरू कर देते हो। तनवीर ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। इसी दौरान वो उस लड़की मार्गरेट को एक कुर्सी पर बिठाकर उसे रस्सियों से जकड़ चुका था। ठहरो, वहीं मैं उसे होश में ले आती हूँ, जूलिया ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर उसे मार्गरेट का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। फिर जब मार्गरेट के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो जूलिया पीछे हट गई। अगर गिलार्ड वहाँ मौजूद नहीं था तो फिर इस लड़की को भी उसके बारे में कुछ मालूम ना होगा। अब जब तक वो ब्लैक गोल्ड को ओपन नहीं करेगा, इस वक्त तक वो किसी सूरत भी सामने न आएगा। टाइफ ने होंठ बींचते हुए कहा और इस लम्हे मार्गरेट ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के तासुरात नमूदार हुए, जो माहौल को देखकर तेजी से खौफ में तब्दील होते चले गए। वो वाकई खौफजदा नजर आ रही थी। तुम कौन हो? मार्गरेट ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। सुनो लड़की, अगर तुम अपने जिस्म को इस आदमी की तरह जख्मी होने से बचाना चाहती हो तो हमें गिलार्ड का पता बता दो, वरना तुम देख रही हो कि इसके जिस्म पर किस कदर जख्म है और तुम्हारा जिस्म तो उसकी निस्बत कहीं ज़्यादा नर्म और नाजुक है। जूलिया ने मार्गरेट से मुखातिब होकर गर्राते हुए कहा, जबकि तनवीर ने फर्श पर पड़ा हुआ खून आलूद कोड़ा उठाया और उसे बड़े दहशतनाक अंदाज में फिजा में चढ़ाने लगा। क्या कह रहे हो? कौन गिलार्ड? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो किसी गिलार्ड को नहीं जानती, उस लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम हट जाओ जूलिया, ये गिलार्ड की साथी है, ये इस तरह आसानी से जुबान नहीं खोलेगी, हट जाओ। तनवीर ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। तुम्हारा नाम मार्गरेट है लड़की? अचानक इमरान ने लड़की से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मेरा नाम मार्गरेट है और मैं फ्याटो कॉरपोरेशन में प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मैं तो किसी गिलार्ड को नहीं जानती। तुम लोग कौन हो और क्यों मुझे यहाँ ले आए हो? मार्गरेट ने खौफजदा से लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो बंदी होने के बावजूद कुर्सी पर बुरी तरह तड़पने लगी। तनवीर का बाजू घूम गया था और कोड़े की ज़रब ने मार्गरेट के जिस्म पर निशान सा डाल दिया, लेकिन उसका लिबास ना फटा था। इसका मतलब था कि तनवीर ने हाथ हल्का ही रखा था। 2-3 चीखें मारकर मार्गरेट की गर्दन ढलक गई। हट जाओ तनवीर, किसी औरत पर इस तरह कोड़े बरसाना कहाँ की शराफत है? इमरान ने यकलौत इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने तो सिर्फ उसे हल्का सा सबक दिया है, कोड़ा मार देता तो उसकी बोटियां ना उड़ जाती, अब ये जुबान आसानी से खोल देगी। तनवीर ने कहा। तुम हट जाओ, ये वाकई गिलार्ड के मौजूदा पते के बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी और हमें अब गिलार्ड से मिलना भी नहीं है,
اس لیے اس کے متعلق پوچھ گچھ اب وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر اب کس کو پکڑے؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، میں نے اصل آدمی تلاش کر لیا ہے، وہ مل جائے تو پھر ماریو بھی مل جائے گا اور گیلارڈ بھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ جولیا سے مخاطب ہو گیا۔ تم اسے ہوش میں لے آؤ جولیا، عمران نے جولیا سے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے ایک بار پھر مارگریٹ کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحہ بعد وہ پیچھے ہٹی تو مارگریٹ ایک بار چیخ مار کر ہوش میں آ گئی۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو، مارگریٹ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ سنو مارگریٹ، اگر تم تعاون کرو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ نہ ہی تم پر تشدد ہوگا اور نہ تمہیں ہلاک کیا جائے گا، لیکن اگر تم نے تعاون نہ کیا تو پھر تم میرے ساتھی کی فطرت کا اندازہ تو کر ہی چکی ہوگی، یہ واقعی تمہاری بوٹیاں اڑا دے گا، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ میں واقعی گیلارڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مارگریٹ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تم گیلارڈ کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتی، میں نے مان لیا، لیکن تم گرافن کے بارے میں تو یقیناً جانتی ہوگی، وہ تو تمہارا بوس ہے، عمران نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، وہ کبھی کبھار آتے ہیں، مارگریٹ نے کہا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو مس مارگریٹ نے حلیہ بتانا شروع کر دیا تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ مارگریٹ نے گیلارڈ والا حلیہ ہی بتایا تھا۔ گرافن کا حلیہ پوچھ کر تم کیا کرو گے؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ یہ گیلارڈ کا حلیہ ہی بتا رہی ہے، تم نے شاید ٹائف سے گیلارڈ کا حلیہ پوچھا ہی نہیں ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ گیلارڈ کا حلیہ، مگر یہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ گیلارڈ کو جانتے ہی نہیں، تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ یہ واقعی نہیں جانتی ہوگی کہ گرافن کا دوسرا نام گیلارڈ بھی ہے، عمران نے کہا۔ پھر اب، تنویر نے کہا، جلدی مت کرو، تمہاری یہ جلدی والی عادت ہی معاملات کو بگاڑ دیتی ہے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر مارگریٹ سے مخاطب ہو گیا۔ سنو مارگریٹ، ہمیں معلوم ہے کہ تم طویل عرصے تک گیلارڈ یا گرافن کی فرینڈ رہی ہو، اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ تم مجھ سے بطور گیلارڈ نہیں جانتی غلط ہے، تم مجھ سے بطور گیلارڈ بھی اچھی طرح جانتی ہو، لیکن تم شاید کسی خاص وجہ سے سب کچھ چھپانا چاہتی ہو، لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ تم اس وقت کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ تمہارا یہ سب چھپانا تمہارے لیے اس وقت بیکار ہو جائے گا جب تمہارے جسم میں گولیوں کی بارش اتر جائے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مارگریٹ نے رک رک کر کہا۔ تنویر، تمہارے پاس ریوالور تو ہوگا، عمران نے اچانک تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہے، تنویر نے کہا اور جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس ٹائف کو گولی مار دو، یہ اس قدر زخمی ہے کہ اب زندہ بھی رہا تو ساری عمر معذوروں کی حالت میں رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مارگریٹ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم صرف دھمکیاں ہی نہیں دیتے، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، عمران نے یکلخت انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، ٹائف نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور ٹائف کے حلق سے چیخ نکلی اور پھر ڈوبتی چلی گئی۔ وہ بندھی ہوئی حالت میں چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا، اس کی گردن ایک طرف کو ڈھرک گئی تھی، وہ مر چکا تھا۔ مارگریٹ کا رنگ ہلدی سے بھی زیادہ زرد ہو گیا۔ تم نے دیکھا مارگریٹ کی کس طرح گولی کھا کر آدمی مرتا ہے، اور میرا ساتھی کس طرح بغیر ہچکچائے گولی چلا دیتا ہے، بولو اب تم کیا کہتی ہو، عمران نے سرد لہجے میں مارگریٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں میں گیلارڈ کو جانتی ہوں، وہی گرافن ہی ہے، لیکن طویل عرصے سے وہ میرے پاس نہیں آتا، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں اب پہلے کی طرح خوبصورت اور جوان نہیں رہی۔ مجھے مت مارو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے مت مارو، کاش تم آج رات نہ آتے تو میں کل صبح یہاں سے چلی جاتی۔ میں نے سارا بندوبست کر لیا تھا، لیکن شاید میں ہوں ہی بدقسمت، پہلے میرے معذور بھائی نے میری ٹانگوں میں بیڑیاں ڈالے رکھیں، اور اب جب کہ مجھے اتنی دولت مل گئی کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں تو تم لوگ آ گئے، کاش تم لوگ نہ آتے، کاش، مارگریٹ نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ کس نے دی ہے تمہیں دولت، بولو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ فرشتے تھے، وہ 2 آدمی تھے، وہ بھی گیلارڈ کے بارے میں پوچھنے آئے تھے، انہوں نے مجھے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں دی تھی، تم مجھ سے وہ لے لو، میں اسی طرح رو پیٹ کر زندگی گزار لوں گی، مگر مجھے مت مارو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مارگریٹ نے اور زیادہ رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ جولیا سے کھول دو اور پانی وغیرہ پلاؤ، یہ دکھی لڑکی ہے، عمران نے جولیا سے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے مارگریٹ کی رسیاں کھولنا شروع کر دی۔ تنویر نے ہونٹ بیچ لیے، جیسے اسے عمران کی یہ ہمدردی پسند نہ آئی ہو۔ اسے یہاں سے لے آؤ دوسرے کمرے میں، عمران نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جولیا نے مارگریٹ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر وہ اسے لے کر عمران کے پیچھے اس کمرے سے باہر آ گئی۔ اب یہ ہمدردی کا چکر چل پڑا ہے، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہر جگہ تشدد کا نسخہ استعمال نہ کیا کرو، اگر اتنا ہی شوق تھا تو کسی جیل میں جلاد لگ جانا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پیچھے آتے ہوئے جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ تنویر نے تیزی سے مڑ کر جولیا کی طرف دیکھا اور اس کے بیچے ہوئے ہونٹ اور زیادہ بیچ گئے۔
दूसरे कमरे में पहुंचकर इमरान ने मार्गरेट को एक कुर्सी पर बिठाया और फिर जूलिया जाकर पानी का ग्लास ले आई और मार्गरेट ने एक लम्हे में पूरा ग्लास अपने हलक में उंडेल लिया। शुक्रिया, मार्गरेट ने इंतहाई तशक्कुराना लहजे में कहा। सुनो मार्गरेट, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। हमारा ताल्लुक एक मुल्क से है और गिलार्ड या ग्राफन उसका ताल्लुक मुजरिम तंजीम से है। उन्होंने हमारे मुल्क से कीमती मादनियात चोरी की है, इसलिए तुम्हें उन मुजरिमों से किसी हैरवाही की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तक दौलत का ताल्लुक है, दौलत हम भी तुम्हें दे सकते हैं, उसकी फिक्र मत करो। मजीद अगर कहोगे तो हम तुम्हें बाहिफाजत किसी दूसरे मुल्क में भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि तुम हमसे ताउन करो। इमरान ने इंतहाई नर्म लहजे में कहा। तुम किस किस्म का ताउन चाहते हो? मार्गरेट ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि माइकल कहाँ मिल सकता है, उसका कोई खास अड्डा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मार्गरेट बेएहतियात चौंक पड़ी। जूलिया और तनवीर भी इमरान की बात सुनकर चौंक पड़े। माइकल के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो, उसका क्या ताल्लुक है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। माइकल, गेलार्ड, मारियो और ग्राफन एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ रूप हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना मार्गरेट? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। तनवीर और जूलिया दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि टाइफ ने बताया है? तनवीर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, टाइफ तो खुद भी इस बात से वाकिफ नहीं था। ये मेरा अंदाज़ा है। तुम्हें मालूम है कि मैंने पहले बताया था कि माइकल और मारियो की उम्रें और हुलिया मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों की कदो कामत और चेहरे की बुनियादी हदोहाल एक है। लेकिन गेलार्ड का हुलिया सामने न आया था। मैंने टाइफ से गेलार्ड का हुलिया पूछा, उसने जो हुलिया बताया उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। फिर मार्गरेट ने ग्राफन या गेलार्ड का हुलिया भी वही बताया जो उससे पहले टाइफ बता चुका था। इस तरह मेरा शक यकीन में बदल गया और मार्गरेट ने जो बातें की हैं उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेजर परमोद और कैप्टन तौफीक हमसे पहले इससे टकरा चुके हैं और मेजर परमोद ने यकीनन मार्गरेट को दौलत दी होगी जिसका जिक्र ये कर रही है, और मैं मेजर परमोद को जानता हूँ। वो इस तरह बगैर किसी खास मकसद की दौलत लुटाने का आदी नहीं। और फिर मार्गरेट के जिस्म पर तशद्दुद के भी आसार नहीं। उससे जाहिर होता है कि मार्गरेट ने उन्हें कोई खास बात बता दी है। और टाइफ ने बताया था कि मार्गरेट तवील अरसे तक गेलार्ड की फ्रेंड रही है, इसलिए मुझे यकीन था कि ये इस बारे में सब कुछ जानती होगी। लेकिन उसने अपने माजूर भाई का जिस अंदाज में तज़किरा किया है, इससे जाहिर होता है कि ये दुखी औरत है, उस पर तशद्दुद दुरुस्त नहीं। और अब भी मुझे यकीन है कि जो कुछ उसने मेजर परमोद को बताया होगा वो हमें भी बता देगी। इमरान ने कहा। तुमने दुरुस्त कहा, मैं 2 आदमियों के नाम नहीं जानती, उन्होंने मुकामी नाम बताए थे। बहरहाल वो अच्छे आदमी थे। मैंने उन्हें वो राज भी बता दिया जो इससे पहले मैंने किसी को नहीं बताया था, मार्गरेट ने कहा। और फिर उसने तफसील से माइकल के मुख्तलिफ रूप बदलने और जिन मशीनों की मदद से वो रूप बदलता है वो सब कुछ भी बता दिया। और साथ ही उसने बतौर टाइसन उसका अड्डा वकार क्लब के बारे में तफसील बता दी। इमरान और उसके साथ ही हैरत से ये सारी तफसील सुनते रहे। कमाल है, ये माइकल आदमी है या भूत? किस कदर रूप धार रखे हैं इसने, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, जबकि इमरान खामोशी से उठा और उसने एक तरफ मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। वकार क्लब का फ़ोन नंबर दे दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रैडल दबाया और ऑपरेटर के बताए हुए नंबर तेज़ी से डायल करने शुरू कर दिए। विकार क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर टाइसन से बात कराएं, मैं चीफ कमिश्नर बोल रहा हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। वो तो क्लब में मौजूद नहीं है जनाब, आप मैनेजर साहब से बात कर लें, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। ओके, बात कराओ, इमरान ने कहा। हेलो, मैनेजर एंथोनी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर एंथोनी, मैं चीफ कमिश्नर सार्थ बोल रहा हूँ, मिस्टर टाइसन से मैंने इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, इमरान ने उसी तरह खुश्क लहजे में कहा। वो तो जनाब मुल्क से बाहर है, वापसी ना जाने कब हो, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। कब गए हैं, इमरान ने पूछा। जनाब 1 माह तो हो गया होगा, वो अक्सर बाहर रहते हैं कारोबारी टूर पर, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, 2-3 बार घंटी बजने के बाद एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और इमरान पहचान गया कि ये उसी लड़की ट्रीसिया की आवाज़ है। मादाम लिज़ा से बात कराओ, मैं टाइफ बोल रहा हूँ, इमरान ने टाइफ के लहजे में बात करते हुए कहा। मादाम तो बेडरूम में है, आप सुबह बात कर लें, मैं उन्हें जगा नहीं सकती, वो नींद लाने वाली गोलियों की डबल डोज खाकर सोई है, दूसरी तरफ से कहा गया। अगर उनका दोस्त माइकल जहाँ मौजूद हो तो उससे बात करवा दो, इमरान ने कहा। जी नहीं, ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं आया, ट्रीसिया ने जवाब दिया। और इमरान ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया। वो दोनों जगहों पर मौजूद नहीं, इसका मतलब है अब उसे बाकायदा ट्रेस करना पड़ेगा, इमरान ने वापस कुर्सी पर आकर बैठते हुए कहा। क्लब के नीचे तहखाने हैं जिनका रास्ता क्लब के ऊपर में एक कोठी है, वो लाजमन वहाँ होगा, क्लब वालों को तो पता भी ना होगा, मार्गरेट ने कहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं,
عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مارگریٹ، یہ لو کچھ رقم اور تم اب واقعی یہاں سے چلی جاؤ اور خوش و حرم زندگی گزار لو۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ کسی ایسے مرد سے کبھی ایسا کوئی تعلق نہ رکھنا جس کا معمولی سا تعلق بھی جرائم سے ہو، ورنہ ضروری نہیں کہ ہر بار تمہیں میجر پرمود اور علی عمران سے ہی واسطہ پڑے۔ عمران نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر مارگریٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ، مگر اب میں واپس فلیٹ کیسے جاؤں گی؟ مارگریٹ نے کہا، باہر سے تمہیں ٹیکسی آسانی سے مل جائے گی، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔